بالقطيب القريب والشاسع فله العبد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يؤل تقره لكثرة الدرجات حيث أبرز من عالم الإمكان سرور هذا الإنسان صلى الله عليه وتنتشر أصله بالأكوان فما من سر تصابه قلب منيب إلا من زوال فضل الله على هذا قلب سوء وتوالى بحبيب نعم الأنام جل من شرف الوجود بنور ومن الكون بل يتهم لعنة العيوب مجدان بشرا كاملا يزيل الضلال وهو بقدر بشهود الكمال فسبحان الذي رس بحضرة الامتنان ما يرعى سر في اللسان يرعى بتعقل انتشرت في عالم البخور والظهور ما ولا الوجود الخلقي فتبارك الله بإله كريم بشرنا آية بذكر حبيب ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يسكن بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه محمد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة
Amin.
كنت علقت بي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور ورياض بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغمام البركات والسعادة ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في كنوز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوحي هذا الحبيب أعلت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسير، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة والشرف هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور، كل نور وأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. وضاق بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواقية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله
يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك
المؤمنين حلما ورفقا صلى الله فهو الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له القرصان ولبس المحتوي على المعنى الجازم إذا داه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله عصر أخلاقه الحيبة القوية التي تنفر الأنبياء من البرية وبنسبة به تعبرت الروح والمنازل وبعافية ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الصفات الكمالية ومنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود في وصف الحكيم وشانه ونقل في مجده ومكانه أوصى من صفات على مجد أخذ على نجم السهام عنانه وقد انبسط القلم في تنوينها فضل من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فعصر مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصرخ كما يصرخ التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Lamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyah al-huda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi bihi mashkura wa fi'li bihi mahmuda wa an yatuba 'amali bil a'mali al-maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuh al-khalisah as-salat al-mawsula Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal fad'u dhafira wa 'ala babi 'izzatihi tahassara wa sha'a minhu al-irdat al-ghamira نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عن سيد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ رزقك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن حب ومظهر واصل أملاكك في عبادك واستنكف في إرشادك بأهل ودادك سو سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أقرب التراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أشرارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
ولتبعك اتباعه من السالكين ولينطق وهبه من المؤدين ولعبدك من الحافظين اللهم إنا لنعلم برحمتك الخاصة فلا ترحمنا وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأله القائم والمؤمن بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهر وعم بالبرد والشر بجاه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القديم في الأطر المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأنها مأمورة معنا منصورة واكشف اللهم حرمة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واقصد العدل والحق في جميع النواهي والأمطار ويكن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن العصيب من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخلق لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita malam ini lagi-lagi kedatangan orang soleh, orang alim yang mana insya Allah akan membawa keberkahan di dalam majlis ini insya Allah. Sehubungan dengan memang guru kita Ahmad Sufyani lagi memang ada keperluan untuk menengok orang tua beliau, maka untuk sementara untuk sebagai peran pengganti malam ini kami undang orang yang sangat hebat, Masya Allah. Beliau adalah Dr. Ahmad Haris, Dr. Haji Ahmad Haris, SAG MSI, masih satu istri. Alhamdulillah beliau ini adalah luar biasa. Beliau itu tidak habis-habisnya, beliau tidak pernah lelah. Beliau ini belajar dan tidak pernah lelah mengajar. Beliau adalah pendidik yang terdidik, insya Allah.
sama-sama kita dengarkan pencerahan tausiah, yang penting berdiri, harus berdiri. Pencerahan dari beliau insya Allah akan membawa keberkahan rahmat kita semua di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para habaib, para syarifah, bil khusus Habib Hashim bin Sahab MSI, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, ada rusuk ya, yang di mana-mana sidin ini serba rasuk, main HP rasuk, ya, mana sembilan orang rasuk, nyambalin kambing rasuk, lebih kedua nih Jus. Yang belum hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka membaca Maulid Simtud Durar, silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan tahlilan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, malam ini ulun agak slow sedikit lah, kalem sedikit, agak ini. Karena tadi siang ulun berusaha setiap Selasa ulun tuh magang di pengadilan agama menangani orang yang hendak bercerai, supaya jangan cerai kayak apa caranya. Orang bagi waris supaya warisnya bagus kayak apa, ulun jadi mediator. Tadi ada orang bermediasi, pinginnya muas benar bukan baik. Kalau jawaban apa? Kamu nuntut laki dan bercerai, masalahnya apa? Ikan bungas, laki gagah, mati rasa gue ya. Apa ini? Sayang, masuk ulunku sayang, sama-sama barang baik, ya Allah. Ibu hujur ya Allah sayang, tapi bila ada, tapi alhamdulillah anaknya selamat, apa-apa selamat. Kalau ada apa-apa lagi kan? Jam 12 tadi memimpin orang masuk Islam di Masjid Raya. Tadi maghrib di Maninjau, di sini, subuh di Al-Mujibah lagi. Rusuk sengaja ini. Ini kayak anak-anak sekolah suruhnya berdiri lah. Lain banyak. Ada yang penting aja memang udah. Hanya perlu megang ini aja.
siang ini mungkin kadida lah. Jadi kada kau menahani kedatangan ulun itu nah. Mendatangi wali benar. Sama di Samarinda seberang semalam belum ceramah Maulid Nabi. Pas ulun anak ceramah, kemudian apa baju pasang. Jadi dia jemaah guru ya malam semalam kadeda. Karena malam ini pasang, mendatangi wali jodoh. Sanggup buat ngidam. Kami pesisir. Nah, ulun rasanya setengah bulan yang lalu mengisi ceramah menasihati cucunya Haji Sumartono. Habis ya, sama pian. Habis itu diundang lagi berceramah di Langgar di belakang rumah mamanya Haji Anto. Makan di wadah Haji Anto. Hati ulun itu lagi detik. Julun Fadila ulun menyeberang jembatan ke sini nih. Ya, kan dua di sana. Ini Fadila ke sini nih. Allah kuasa kan. Kalau tunggu Sofian Joy, ada Allah yang andang ulun. Kan politik juga hati kan tinggal menyeberang sedikit saja lagi kan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirat-hadirat yang berbahagia, yang pertama Maulid dalam bentuk apapun. Mau Maulid Al-Habsyi, Sintut Dara, Diyaul Lami', Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Syaraful Anam, Burda, ya, Dalailul Khairat, baca semua. Jangan sampai ketinggalan. Tergantung kesenangan macam-macam, tergantung kesenangan masing-masing. Kenapa Bapak Ibu hadirin-hadirat yang berbahagia? Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan dulu ketika Nabi Adam kesepian di dalam surga. Di dalam surga dia sorangan, wah, kadida kawan, hawai, sunyi apalagi MSE sunyi. Nabi Adam tuh penuh dengan kenikmatan karena kadida hawai sunyi. Nah, disitulah Nabi Adam merenung, berpikir andai kata ada kawan yang menemani. Pada saat Nabi Adam tidur, kemudian diambillah tulang rusuk Nabi Adam sebelah kanan satu, diciptakanlah Siti Hawa. Nabi Adam bangun, Adam melihat binian bungas. Disitulah ujar Siti Hawa, jangan sentuh ulun dulu, kasih ulun mahar, kasih ulun jujuran. Itu maknanya apa? Jadi binian, jangan hakon dijapai dulu. Kalau belum dijujur, kalau belum dikasih mahar. Karena Pak, dalam kitab itu disebutkan ketika Nabi Adam hendak mendekat, ujar Hawa, jangan dekati ulun dulu, jangan pegang ulun dulu, halalkan ulun dengan mahar. Ya Nabi Adam, ya Allah, apa maharnya? Oh ya Allah, sebutlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 20 kali. Nah, apa hikmahnya? Pertama, di situ nama Nabi Muhammad begitu mulia. Nabi Adam aja mahar kepada Siti Hawa mengucapkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua apa? Bagi bibinian kayak itu juga. Jangan hakun dibawa ke sana kemari, dipegang-pegang macam-macam. Kalau kada dihalalkan kan lebih dahulu. Biar buruk jangan hakun. Sama aja. Ayo wah ini maaflah, belum ada apa-apa. Wah ini belum tentu, nambah jubah tuh bagus belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu anu aja kesengnya aja. Padahal nafsu ya. Banyak nih banjir itu habib-habib palsu banyaknya. Nah, bukan berarti kada bukan, tetap bila berpakaian disesuaikan dengan akhlak. Nah, bila berpakaian disesuaikan dengan kelakuan, apalagi sudah dikiau gosok macam-macam, tampar lagi. Disesuaikan berat, biar berat, kada gampang-gampang.
Ulunnya kadang-kadang malam pun merenung, ulun kadang-kadang merenung tuh bingungnya kenapa apa? Dalam hati ya Allah, ulun ini alim ada perasaan ilmu ada apa-apa. Ulun ada suang, ulun ini kan belajar ngaji duduk-duduk aja. Kan aja orang ngaji ada 3 tahun, ada 6 tahun, ada 10 tahun. Ulun julun 1. Dalam hati tuh kadang 4 ngaji sakumpul 3 tahun itu aja. Itu pun seminggu sekali. Habis asar hari Minggu sampai malam, sampai bulikan malam jam 11 itu aja. Kan tidak yang lain. Uji orang tuh tampul diri. Siapa aku? Ada ulun mulai haji ke Makkah dalam hati ulun. 4 mengaji ambil berkah Said Maliki 2 kali aja juga. 2 kali dan alhamdulillah itu Said Maliki itu di hadapan ulun. Said Maliki sab pertama, ulun sab kedua, berhadapan sedikit bunga Said Maliki itu gagah luar biasa. Ulun ini luar biasa nih. Sampai-sampai ada orang banjir membawa ulun tuh menakuni ajudan Said Maliki. Indakal kutub, adakah kitab-kitab Said Maliki? Ada. Ya. 5 untuk siapa? Untuk ini ilmu ulun. Jadi ujian taam karena Said Maliki man 2. Siapa itu? Siapa ini? Disambat sidin huwa tilmidu Syekh Muhammad Zaini. Ini muridnya gak usah unggul 8 biji kitab dapat ini. Alhamdulillah. Wah, berat boleh makan 2 kitab. Orang boleh-oleh, lu 2 kitab. Kadang-kadang turun maaflah terpikir, dulu waktu di Solo 4 pengajian satu mat aja wadah Habib Anis. Habib Anis ulun waktu ke Solo itu guring di wadah Habib Alwi Al-Idrus. Tahu tak? Nama tasdid mantan Alwi. Habib Alwi itu bilang kamu teh ke wadah Habib ulun. Pas ulun ke Solo, ulun mengikuti haulan Habib Alwi. Rencana hendak singgah di wadah Habib Alwi 1 mat. Artinya menyampaikan pesan Abah. Sampai di situ Habib Alwi tak boleh pulang, besok aja. Disiapkan Habib Alwi ulun tempat yang di atasnya kipas angin. Orang semuaan makanan itu khadam nang ambilakan. Ulun Habib Alwi nama milungi menyuapi. Dalam hati aku ni siapa bungul MSI ini. Ini bayar kan? Tahu diri. Aja Habib Alwi tak boleh pulang. Di situ ulun kan berkat Habib Alwi itu kada jadi bulik andak tos di situ asar umat sembahyang di Masjid Riyad Solo. Basalahman lawan Habib Anis. Tahan Habib Anis lembut dia. Di situ basalaman pertama dan terakhir. Kada lawas meninggal sih dia. Nah itu aja. Kadang-kadang maaf ulun tak pikir dalam hati. Aku nih kata ayah orang nama lawas satu mat saja. Cuma nang anaknya nih nang hubungan wali semuanya, undas semua. Ya, kayak wilayah saya kafe ini gue musok langsung. Jadi itu kadang-kadang maaf lah, kadang gampang biar guru tuh ada gampang kadang-kadang hati menangis. Apalagi nih seminggu nih nah. Ulun nonton kita orang meninggal 2 hari Kamis 1, Senin 1. Jadi ucap awanan di kantor, di kampus jangan para haris. Ya, kalau ditalkin kanannya pulang. Jadi dia ulun tuh memang unik dia kayak di kantor kan. Dulu yang itu meninggal aku jadi imam. Yang itu aku ditalkinkan, yang itu aku pimpinkan tahlil, yang itu aku ini semua orang kata aduh kan semua. Biar bang pesan apa aja lo? Ada, jadi memang susah. Dulu ada jamaah ulun di masjid perumahan Citra Ria. Malam-malam mawe ulun. Pas waktu musim Covid, anak Covid di rumah sakit SMC bu. Gak kisahnya guru ya, mawe aneh. Yang kena Covid itu kita ini semua bertujuh. Kada lawas dia guru paling ujung meninggal 5 menit, nah nomor 2 meninggal 10 menit yang nomor 3
5 menit anu mau 4, 5 menit anu mau 5. Iya. Ini nu 6. Kopi gua sok tahu utang gua lah. Penyinyir mulai penyinyir mati kayak apa? Tiba-tiba di segala situ-situ aja. Jadi mau WA ulun guru kayak ulun, jadi insyaallah aman aja dengan syarat bila aku pengajian umpati majelis siap guru. Jadi tiap malam Senin kalau ngisi di perumahan Citrali hadir terus. Walaupun maksim pray. Itu ini kami akan hadir panggil Israel juga. Pokoknya kecuali yang memang kada bisa diapa-apain lagi, misalnya keluar kota jauh sampai ke pulau, kada bisa pulang guru izin aman tenang. Israel masih kawanin kada inya makin sambil mau WA kan takut kan anak menelepon karena kawannya di pasangnya. Bapak ini benar oksigen beli mak beli dia mati mak mau datang mau anaknya itu kalau tenang ikut di majelis datang pokoknya tidak datang mak datang kan siap kalau datang awak kan maknya kita utang juga di sini jarang banjir kemiayangan beli mak 25 menit beli mak seorang anak Habibin yang benar. Jadi memang keunikan itu kadang-kadang ya sudah mau kayak apa lagi. Nah jadi kada gampang itu biar gampangnya. Nah dia mau umur ingat bahari di pengajian dia nang cucuk bebulang bersorban macam-macam itu walaupun orangnya bongol tapi ahli sedekah itu sahibul fadilah. Biar bebulang Jadi dia mau pulang, dia bagamis, tapi seke, pacol kopiah itu, ganti kopiah zaman aja. Ini bermain orang ini. Kemudian makanya kami dari itu kan Wendy, dia hati ya dari seongko itu siapa yang berpulang adalah, guru master, dia lawan guru muas yang lain sama, karena beban itu luar biasa, ada gampang-gampang. Nah jadi yang pertama itu tadi. Salawat yang ditinggalkan. Orangnya ada urus yang penting tetap dibaca, jangan ditinggal. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan. Ujar Nabi, siapa yang setiap hari membaca salawat 100 kali aja, sebanyak 100 saja, maka Allah tulis di antara kedua matanya nih. Di antara kedua mata di alisnya ini Allah tulis bara'atun minan nifaq, selamat daripada penyakit munafik, wa bara'atun minan nar, selamat daripada siksa api neraka. 100 saja beramalan itu bertulis di sini tertulis di sini Allah selamatkan daripada sifat munafik. Makanya bila bapak antinan nang cari jadi saksi itu nang bagus-bagus, nang ahli salawat disuruh jadi saksi. Tapi kalau sok deh ahli salawat kelak. Salawat dosa deh. Ayo bujur karena inya terhindar daripada sifat munafik. Dia bukan urut. Nabi mengadakan dalam kitab Irsyadul Ibad, siapa yang rutin membaca salawat 100 kali sehari, ini ada tanda. Kita kada melihat. Kenapa kada melihat? Kebanyakan dosa. Andai kata kada berdosa, kita melihat itu aja. Sama kita maaf, ketika selesai wudhu, kenapa kita berdoa melihat langit? Satu-satunya yang berdoa memanjatkan doa menghadap wajah ke langit itu hanya doa setelah wudhu. Selainnya nunduk. Ada apa itu? Karena dalam kitab itu disebutkan bahwa apabila seseorang berwudhu sempurna, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian berdoa memandang langit, itu 8 pintu surga terbuka. Masalahnya kebanyakan dosa. Lalu ada melihat biar MSE bercita-cita dosa. Makanya kenapa jadi disuruh untuk melihat itu?
itu berdoa ke atas itu surga. Nah, terbuka semua. Di situ ada 12.100 bidadari. Tinggal pilih anak kayak apa? Fauzan nih. Bila kawin kan? Tatayakan berdua. Dia kada apa-apa, masuk urut kada mengakui apa-apa. Namanya Fauzan beruntung sudah. Masa di bini kada untung. Anak ulun yang di pondok aja nih mudah-mudahan nih mau selesai 7 tahun di pondok. Mbak, kita udah kawin aja. Ya Allah, Rasulullah unik dengan ulun itu. Minta izin lawan wali kelasnya di pondok. Wali kelasnya Ustaz Sayyidillah. Ustaz Sayyidillah itu kepala alia. Yang lucunya Ustaz Sayyidillah mau ya ulun. Ijinahan kakak-kakak aja. Anak ulun minta izin lawan wali kelas itu kepala alia. Mau ya ulun izinkan kakak-kakak aja. Kan lucu. Rusak dunia persilatan. Jadi Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau acara-acara itu yang baca salawat jadi saksinya. Karena bertulis di sini Allah hindarkan daripada sifat munafik. Ulun besi mahasiswa Tuhan yang kepala KUA menikahkan orang di daerah sana. Bang Alon jadi saksi kan di kopiah, ambil kopiah. Bukan masalah wajib tadinya, adab. Ini jadi saksi berjebol ke masjid dan semua. Bukan berarti tidak baik, bukan. Adab itu nomor satu. Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun belajar adab, hanya belajar ilmu. Ilmu itu ibarat makanan itu garam saja. Sedangkan adab itu makanannya. Jadi garam itu sekadarnya aja, ilmu itu sekadarnya aja. Kalau adab tinggi, Allah kasih ilmu nang kita pada tahu. Nang penting itu adab luar biasa. Coba kita lihat, maaf lah. Ini maaf. Datuk Kalampayan itu mengaji di Makkah 30 tahun. Ada kulit 30 tahun. Setelah 30 tahun di Makkah, hendak lagi mengaji ke Madinah. Datang di Madinah. Pada saat itu ada ulama besar yang bernama Syekh Sulaiman Qurdi. Syekh Sulaiman Qurdi ini orang Mesir. Asli Mesir, mengajar di Madinah. Pada saat beliau mengajar, Syekh Sulaiman Qurdi kemudian mengajukan sesuatu yang beliau sendiri masih merasa apa benar apa tidak yang akan memberikan jawaban. Ucapan bimbang. Lalu katakan lawan murid, adakah yang bisa menjawab? Datuk Kalampayan ini 30 tahun di Makkah, tapi ketika datang ke Madinah, di mana sih mengaji? Paling belakang, paling bunju di belakang. Padahal alim. Ini alim kada apa kada ini. Gaya uyur. Kadang-kadang bersalaman kan. Membalik seorang lah ya. Orang tidak membalik ada. Tidak mesti. Ini contoh di kisah adab tadi. Datuk Kalampayan 30 tahun di Makkah, ketika datang ke Madinah, di mana duduk? Itu sama jaga adab. Ketika ada masalah, Syekh Sulaiman Qurdi, siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belum jadi wajib kisah karena tuh hari suatu presiden tahun 98 presiden tenang aja kan. Ulun waktu itu lagi menulis tentang kitab Datuk Kalampayan. Kitab Kalampayan apa ya Allah, beri kemudahan ya Allah, coba. Malamnya datang di sini ya. Ini tenang aja kan. Makanya senang ya Pak. Ini wali kayak itu, wali Pak. Kalau sendiri sebut wali. Kalau kali kutup-kutupan. Nah jadi dan Kalampayan menulis jawaban. Nah habis nulis jawaban,
silin kasih dibuka sampai ke tempat Syekh Sulaiman Qurdi. Dibaca Syekh Sulaiman Qurdi, jawaban beliau benar. Oh ya silin, siapa yang menjawab ini? Dikatakanlah yang paling belakang, Muhammad Arsyad. Kemudian si Sulaiman mengatakan Al-Banjari. Al-Banjari itu bahasa daripada bahasa Uzbekistan, bahasa Persia sana. Al-Banjari itu artinya cerdas. Nah, kalau bosok Muhammad Yusuf Al-Banjari, orang Banjar. Al-Gam putih. Itu kisah asal muasal. Ini kisah tentang adat tadi. Nah, adat tadi. Itu penting luar biasa, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Yang kedua tadi apa? Oh ya Allah, siapa yang rajin membaca salah 100 kali sehari, Allah hindarkan dia daripada siksa api neraka. Walaupun awalnya tuh banyak dosa, tapi lama-kelamaannya bergulir. Ini kita jangan sampai mengiktiraf orang lain. Apalagi lawan ulama, lawan habaib. Kayak apakah kalau ulama baranai aja, berdiam aja. Kayak apa kalau Habib Hasim ya Allah, sini lebih banyak takkan aja. Takkan aja kayak apa loh? Orang alim, habaib, syarifah macam-macam baranai aja. Orang alim punya dosa, urusannya lawan Allah. Nah harus kita ketahui, orang alim tahu jalan bulik, itu masalahnya. Kita yang menyemerti, kita tahu jalan bulik, ada sadar. Orang alim tahu semua, cepat buliknya nyaman. Makanya jangan sampai kita mengiktiraf siapapun. Kayak apakah kelakuannya? Jangan sampai. Sama ini tadi jurus tadi kan, Allah akan bebaskan dia daripada siksa api neraka. Kayak pacarannya, di ujung-ujung akhir hidupnya insya Allah husnul khatimah. Amin. Mana contoh? Ada contoh lagi dalam kitab lagi, buka dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan. Nah. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, oh ya Allah, Musa, ikam hendak tahukah ada di antara umatmu ini yang berbuat dosa 200 tahun, tapi dia ahli surga. Jadi ya Allah, orang ini bermaksiat 200 tahun, kada tanggung-tanggung. Tidak bangga 200 tahun, tapi kata Allah, dia min ahlil jannah. Penasaran Nabi Musa, masa ia bongol banget ini kan? 200 tahun min ahlil jannah. Apa? Ulun dulu ada biar ceramah lucu di Masjid Raya. Ulun mengisahkan tentang orang yang membunuh 100 orang, tapi niat bertobat aja masuk surga. Habis ulun ceramah, ada orang datang, guru aja. Alhamdulillah, ulun senang mendengarkan pian ceramah. Ulun hari ini baru bebas dari penjara. Setelah di penjara 13 tahun membunuh orang. 13 tahun. Karena pian berkisah 100 saja masuk surga, apalagi ulun satu kuy. Serap saja masuk surga, apa lagi ulun satu aja. Ulun tinggal satu 13 tahun boleh. Jangan kita bunuh manusia. Nah, jadi ujar Allah Musa, tahukah engkau itu 200 tahun kada gampang-gampang? Siapakah itu? Ujar Allah, Musa, itu adalah umatmu. 200 tahun dia berbuat dosa. Mungkin karena sudah lama berbuat dosa. Ini orang lama berbuat dosa itu biasanya jenuh juga. Ya, muyak juga. Hai, apa? Orang makan jalan kelamaan muyak. Goin aja kelawasan muyak. Orang muyak lah bosan, jenuh. Apalagi 200 tahun maksiat terus sampai orang ini tiba-tiba tapi dia dalam hati ini aja kah gawian kok kemenong di dalam rumah, duduk di dalam rumah, tiba-tiba matanya melihat ada kitab Taurat. Orang dari itu walaupun saya jelek-jeleknya tatap kitab ada. Ini bagus. Tadi ulun melihat ada pengumuman yang dari
PLT Gubernur Sulawesi Selatan bahwa setiap pegawai masuk pagi sebelum bekerja wajib membaca Quran 2 lembar. Yang kedua, sebelum azan sholat berkumandang semua sudah siap di masjid. Ini pejabat yang bujur. Ya, bujur. Sama ulun di kantor, ulun buat staff itu gajinya 1.500.000, sumbahyangan ke masjid. Bayangan, habis sembahyang ke makan kantin aku yang bayar. Jangan sampai kita di dunia ini hidup sakit dalam kubur boleh malaikat. Bujur kalau ikan di dunia ini sakit hidup pada gampang-gampang mencari duit yang alik. Kayak aku itu zaman jualan jualan sembahyangan kita. Sembahyang 5 waktu. Aku mengimami karena aku bergantian imamnya. Habis itu kantin. Udah kantin guru Haris. Kadang-kadang pada Sugipong gimana menyelamatkan ini kayak apa caranya. Di dunia ini kan Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini ibarat permainan, orang bermain-mainan tuh ujung-ujungnya lapar. Yo, ya, kurang sepejalan bini di Kerambuk sama laman paling gua 3 kali. Yo, ibarat permainan. Di Indonesia aja yang sugihnya luar biasa, kan sugih dari Indonesia itu seminggu aja gajinya 9 miliar. Kayak apa? Biar lebih 9 miliar gajinya seminggu. Itu aja main bola. Yo, capek. Apa lagi nakakainnya ya? Apa lagi Messi yang ini? Nah jadi rupanya setelah 200 tahun duduk termangu dalam rumah, ada kitab Taurat diambil, habis diambil dibaca. Pas membuka kitab tadi dibaca, di situ ada tulisannya apa? Muhammadun Rasulullah. Melihat ada nama Muhammad Rasulullah, ujinya ini siapa ini? Sedangkan Nabi itu Nabi Musa. Berarti ada orang ini siapa ini? Diciumnya nama Nabi Muhammad itu. Diciumnya meneteskan air mata. Puji Allah Musa berkat sekali itu dia menghormati kekasih Muhammad. Aku ampuni dosanya 200 tahun. Ada gampang-gampang Rasulullah. Jangan dimain-mainkan. Jadi segala sesuatu tuh ingatkan Rasul. Aku ini sesuai ada apa sudah. Jangan mentang-mentang buruk mah. Kayak tukang ya kan justru makin buruk ini makin gampang-gampang kemudian harus kita menyesuaikan. Jadi salawat itu dijaga. Kayak apa kan dijaga. Dia apa dijaga. Keadaan apapun dijaga. Bujur. Mau salawat apa kan biar terserah aja. Biar Imam At-Tibai itu meninggal dia pada awal diangkat kerandai. Udah bisa diangkat. Apa yang terjadi? Rupanya ahli warisnya tahu abah berpesan bila meninggal. Kan orang meninggal kan Al-Fatihah, la ilaha illallah. Ada Allah mengangkat. Pas dibacakan Maulid At-Tibai lancar bagian sorangan. Sama di Gresik Habib Abu Bakar. Ya, Muhammad itu wali kutub 15 tahun bauslah. 15 tahun. Waktu meninggal dunia itu karena kalau diangkat. Apa yang terjadi? Ketika dibacakan sholawat berjalan luar biasa. Berkat sholawat itu dia luar biasa. Ada gampang-gampang. Pilih hendak yang mana? Sallallahu alaihi Muhammad nyaman. Kalau hendak kelihatan harum, baca Dalailul Khairat itu harum orangnya. Harum itu tau lah. Air gosok ini pamarkan Dalailul Khairat. Nyata dah dirian mah. Cinik doang. Tauling doang. Apalagi biasanya tauling. Itu masing-masing punya khasiat masing-masing. Tergantung kita anak mana pian. Nah ada lagi kisah. Ini kisah aja pian. Ada lagi kisah. Maaflah pian jangan singgung pian. Itu mau urut itu. Kan mulai tadi. Jadi ada lagi kisah. Ini luar biasa lagi kisahnya.
ternyata amalannya seperti aja. Apa yang dia malakannya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik mah itu jadi amalakannya dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Makanya kan ya Rabbi bil Mustafa balik mah asik luar biasa, asik luar biasa. Nah, makanya di sini nanti baca salawat ini apalagi Ahbabul Mustafa luar biasa. Ulun kadang-kadang menangis biar ini tadi ya mentalkin orang mati. Ulun kalau mentalkin dan itu ulun pilih makan ke bahasa Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka selain melajari nang di dalam umroh nang hadir itu belajar dua. Oh ada gampang-gampang gimana? Ulun kadang-kadang ulun ya fulan bin fulan apabila datang kepada pian dua malaikat jangan takut, jangan gentar. Sama aku itu kan. Ini semua tuh ada pejabat pun bacaan talqin di sini meninggal menangis ya. Ujung apa? Wa'lam ketahuilah annal jannah surga itu ada. Ya kan? Wa anna su'ala munkarin wa nakirin haq. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu ada. Ada gampang apa? Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau lewat kuburan menangis gitu. Lewat kuburan menangis. Pun kita kuburan kalau menangis dibaca. Wah, gosok 5 tahun mati. Ini kebiasaan kita. Padahal membaca tulisan di kuburan itu ada bagus. Hafalan orang. Itu orang jangan. Hati-hati diulang-ulang. Saya pulang. Kadang-kadang bagaian mau pulang. Ini dia kan sampai sini ya. Coba yang kan Sayyidina Utsman itu kan di Madinah itu di samping masjid itu kan kuburan Baqi'. Baqi' di situ. Setiap kali lewat menangis, setiap kali lewat menangis. Itu ya sahabat, wahai Khalifah Utsman bin Affan, engkau ini mendapatkan gelar Dzun Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Karena bini Sidin anak Nabi berdua. Siti Zainab meninggal, kemudian kawin dengan Siti Ruqayyah. Ya, itu. Dan ujar sahabat lagi, wahai Sayyidina Utsman, pian ini min ahlil Quran. Sayyidina Utsman itu kalau sholat 2 rakaat malam khatam Quran. Kita berosok jadi imam, bulikan lambat dia. Ini apa yang kita tuh kayak itu. Kalau di zaman Nabi, biar ini kisah zaman Nabi. Nabi itu kalau jadi imam sholat, tidak sahabat. Ini Nabi jadi imam sholat. Misalnya ini imam sholat isya. Aku itu kata sahabat itu mengambil kambing. Kambing itu kau sembelih. Habis kau sembelih, kau masaki kambing tadi gulai. Habis kau masaki gulai, kau makan. Mbah makan santai ke masjid. Ya tuh Nabi belum merokok. Sok. Nah, ada kita prosot wallahnya ya. Ini sahabat, ini Nabi itu ujungnya sahabat, Nabi Allahu Akbar, aku mengambil kambing di belakang. Kau sembelih, kuliti, habis kuliti bedakan mana dagingnya, mana tulangnya. Karena masaki, habis masaki makan, habis makan istirahat, hanya ke masjid. Ikut Nabi belum rokok lagi. Luar biasa. Tapi kalau berjamaah jangan yang tukahannya. Kalau sorangan marah ada bapak. Cuma sorangan lah, Allahu Akbar. Kau jangan bidik kenapa pulang lagi kau nih? Bila model-model. Sakuan atau gini. Makanya babynya tuh, nah ini hebatnya. Babynya tuh feelingnya luar biasa. Dia tahu gelagat kakinya macam-macam, tahunya. Dan makanya dia tuh ini tajam, rasanya tajam. Perasaannya tajam. Karena babynya itu yang tahu anaknya kayak apa, perasaannya tajam. Lain laki yang harapan, rumusnya. Nah jadi udah Sayyidina Utsman. Jadi udah sahabat lagi, wahai Sayyidina Utsman, engkau ini termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun yang dijanjikan oleh Allah masuk surga pada dahulu. Nanti jamin sudah masuk surga pada dahulu, karena Allah masih menangis.
Ujar Sayyidina Utsman apa? Wahai sahabat-sahabatku, betul aku dijanjikan masuk surga pada hulu oleh Nabi, tapi tidak ada jaminan selamat daripada siksa kubur. Sayyidina Utsman, gimana kalau sok pada hulu? Santai. Oh jangan Sayyidina Utsman, betul aku dijamin oleh Rasul masuk surga pada hulu, betul bersama dengan yang lain, tapi tidak ada jaminan selamat daripada siksa kubur. Siksa kubur itu pedih, ada gampang-gampang dia. Kenapa? Karena pernah dulu Umar bin Khattab itu dijelaskan di dunia kalau silih berjalan iblis jangankan melihat Sayyidina Umar, melihat bayang-bayangnya juga. Hebatnya. Jangankan Sayyidina, bila ada bayang-bayang Sayyidina Umar, lari setan, lari iblis. Pada saat Sayyidina Umar meninggal dunia, ujar Sayyidina Ali, aku ingin melihat kehebatan Sayyidina Umar. Di dunia oke iblis tahunan, oke setan takut. Pertanyaanku kan Sayyidina Ali, mul kada nakir apa kayak apa? Wanita ada kayaknya. Seperti Sayyidina Ali. Jadi ketika sahabat-sahabat yang lain pulang setelah memakamkan, menguburkan jenazah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertahan. Karena didengarkan Sayyidina Ali, diintip Sayyidina Ali. Pada saat itu waktu Umar bin Khattab berada dalam kubur, tiba-tiba datang malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan. Kaget Sayyidina Umar, ya kalau suku kesandar. Tapi Sayyidina Umar cepat sadar. Jadi Sayyidina Umar, Munkar dan Nakir, kalian berdua tidak tahu siapa aku ini. Aku ini Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Pembuntir juga Rasulullah ya Allah. Kedua ini juga. Kalian berdua tidak tahukah kalau aku ini Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh jangan pada tahu ya kok. Kedua usah. Tapi disitulah hebatnya Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Bulan akhir. Aku ini di dunia, iblis saja takut, setan aja takut. Tapi ketika melihat kalian berdua datang, gentar juga kok. Bolehlah kita negosiasi. Oja mau kalian akan maunya apa? Oja Sayyidina Umar ini aja sudah. Bagaimana kalau aku meminta apabila nanti yang meninggal dunia itu orang baik, kalian berdua tampil datang dengan penampilan seperti laki-laki gagah. Tapi bila yang meninggal itu maksiat, terserah buat kamu berdua. Karena gua kayak hantu, tapi bila yang datang ini ahli ibadah, orang soleh, nampakkan wajah kalian berdua dengan wajah seperti orang soleh juga, nyaman dipandang. Oh jangan, kalau kalian nakit, oke. Deal di situ dah. Ani berisi nomor. Ali bin Abi Thalib, Khalifah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa kata Sayyidina Ali? Inilah hebatnya Sayyidina Umar. Coba kalau Sayyidina Umar kada menigo, utang lemah. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Ali, kita harus berterima kasih dengan Sayyidina Umar. Berkat negonya, malaikat Munkar dan Nakir mau akur bantu seperti itu. Berkat siapa? Sayyidina Umar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salawat dimulakan. Apapun, apalagi di akhir zaman, mencari guru yang betul-betul wasil itu sulit. Mencari guru yang bujur-bujur itu ngalih. Satu-satunya yang bisa dicoba salawat. Orang yang rajin membaca salawat, itu salawat artinya akan membimbing hatinya. Salawat membimbing hatinya. Makanya itu bisa menjadi murabi bagi orang yang ada di guru. Jadi andai kata guru ada lagi, siapa ada lagi, siapa salawat saja. Salawat itu yang akan membimbing kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Setelah dijawab. Rusuk terpesona ya. Salawat saja. Puji-puji salawat. Dalam keadaan salawat saja. Apa salawat saja. Anak kuring dibaca ya kudus sa'atin al-fulus wa man adani fa manfus
Diberkati Habib Abdullah terus 11 kali dibaca, insya Allah para jamian. Nah, asal duitnya ada lebih nih, hilang gue. Aku jujur bin amalakan, nah jujur amalakan. Asal amalakan terus. Asal yakin. Kalau saya tak begini, udah, mana pilih, mana enggak. Yang jadi masalah itu, pas mau dia memilih, dia bilangnya aku dihandak itu. Nah, ada lagi, seperti kita ambil berkah lah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, zaman dahulu ada laki-laki dari Bani Israel imbah mengaji di kampung, untung sudah belajar lengkap sudah, lalu hendak mengembara. Nah, kebetulan di kampung itu ada nabi. Ini kan nabi itu jumlahnya berapa? 124.000. Kalau rasul 313. Kalau nabi dan rasul 25. Kalau ulul azmi 5. Nah lalu karena sudah merasa cukup belajar di kampung, hendak keluar lagi belajar. Nah, ada nabi di situ, nabi dari golongan Bani Israel, memanggil anak muda tadi. Iya anak muda, Igam bila hendak mengaji keluar, silakan. Cuma sebelumnya aku bapasan dulu. Nah, udah itu ya kan. Bila hendak keluar itu bapasan, memberikan wajangan, memberikan papadahan, fatwa, karena tempat kita dengan tempat orang lain itu berbeda. Kita harus tahu tempat kita ada awabian. Di sini dengan di Banjar beda, dengan Jawa Timur berbeda, dengan Jogja berbeda. Ya, wah, yang di Jogja lembut curang. Dan seorang Jogja itu diinjak lah. Dan selanjutnya, mas, kaki. Coba orang sampai dari injak dong. Itu yang harus kita pelajari. Belajar. Makanya ulun belajar itu sampai ke Jogja. Sudah belajar Jogja yang lembut sama asal kan. Kita tahu, ya tahu ulun. Kayak orang tahu semuanya. Terkait bang macam-macam. Pas belum kuliah pertama kali di Makassar, ada ketemu beginian kan, perkenalan apa-apa. Lalu takuninya, kapan kita nikah? Belum. Nikah nih. Misalnya bahasa Makassar, kapan kamu nikah gitu kan? Pada orang Banjar, kapan kita nikah? Gue kawin ini. Lucu kan? Baru kenal, kapan kita nikah? Mati aku bilang nih. Ternyata bahasa orang itu kalau kita itu kamu. Nah, itu. Makanya Nabi dari Bani Israil ini menasihati anak muda, silahkan kamu mau pergi kemana carimu. Cuma aku ngasih nasihat 3. Pertama, ittaqillah fistri wal alaniyah. Takwalah kepada Allah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan orang banyak. Kalau orang banyak nyaman aja dia. Nah jadi masalah waktu sorangan ini kawakan ada kan? Ya. Orosok waktu orang banyak gampang aja. Begamis macam-macam di rumah bebejaga ada kan? Ada. Ya. Di masjid, Allahumma sholli di rumah kuring. Akhirnya penting. Kalau orang banyak tuh gampang dia, makanya kalau di orang banyak menangis, di rumah menangis lah. Belum tentu menangis yang hebat tuh waktu dalam kesendirian. Kalau orang banyak itu ada asli. Melihat sebelah menangis juga. Itu ada ikhlas. Orang bahagia bila malam tuh berdoa menangis, ditetesin air mata. Bila bini bangun, hapus supaya kata-kata kuman. Wah ini menangis bangun bini, tapi menangis, kumol jadi. Jangan lu cemen lu. Orang bahagia itu apa? Ada khawatir. Orang bahagia itu kehidupannya nih ke atas. Makanya orang zaman dahulu tuh kadang pernah keluh kesah, gelisah. Dalam hidup tuh rumus satu aja, bila orang tuh keluh kesah, orang itu emosian, ketahuan kan sudah tahajud tuh. Itu sudah tahajud, rumus itu.
hidup tenang, damai, anteng, apapun posisinya tenang aja, santai aja. Karena kehidupan terus akan tetap berjalan, harus dilalui. Biasa aja. Ketika terjadi sesuatu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona 2 tahun, dunia umat Nabi Yusuf gagal panen 7 tahun. Ya, Indonesia ini paling nyaman yang mana nyamannya? Di Saudi corona jam 9 pagi sampai jam 3 boleh keluar. Habis jam 3 masuk rumah. Kalau keluar denda 10.000 rial. 37 juta. Ya kan? Malaysia tidak bisa keluar. Mana lagi? Brunei tidak bisa. Indonesia apalagi sama Linda. Level 4 patah ketawaan. Di Saudi level 2 aja masuk rumah sama. Sama kita level 4 bro, waduh. Itu banyak terbangnya. Ini hebat orang Indonesia nih. Bahaya di Makkah tuh ada kan tahu tentang sobok-sobok kemana tahu. Indonesia malah jadi. Makanya yang jaga Hajar Aswad pokoknya tahu sudah bilang buat Banjar set masa 75 rial 25 bayinya ini kan kacau aja. Jadi maaflah kalau mengeluh, maaf biar di Saudi bicara tentang maulid tangkap orang. Di Malaysia ada bisa, Brunei satu mazhab ada bisa. Di Brunei setiap Jumat berdoa Allahumma, ya kan? Allahumma misalnya Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah Sultan Hasanah Bolkiah. Bayangkan didoakan. Coba di Indonesia rusuk Imam jadi mulut, ya kan? RT aja ketawa ya, camat aja. Nah ini hebat Indonesia loh. Jalan kota. Awalnya apa? Apa ya Pak? Di Indonesia ini masuk unik. Makanya kalau di Indonesia ini mengeluh, nggak ada. Indonesia ini tidak boleh mengeluh. Orang yang tadi takut kepada Allah, kalau ada bapak sesuatu ingatkan. Umat terdahulu lebih sakit daripada kita. Baik, ya kan? Ya akan itu umat dahulu tuh lihat. Di zaman siapa lagi? Di zaman-zaman yang lain, Nabi Nuh habis semua, kecuali yang masuk dalam kapal. Kaum Samud habis ketimbun. Kaum Ad habis. Mana? Kaum masjid dapat duit. Banyak kaum. Makanya nang kaum masjid itu budi-budi lah budi-budi. Kaum masjid itu nyaman, tahu lah. Kenapa nyamannya? Diandak Allah di masjid. Sembahyang berjamaah 5 waktu. Beres dapat. Lah, sawat mati kan di masjid salah lu aja. Ya. Ini muncul lah. Tiap hari di masjid ulun besi ada yang mengenai pengurus sidin tuh sembahyang kada pernah tertinggal di jamaah. Dia undangan bupati pas ada azan tidak. Meninggalnya sembahyang. Ada yang satu lagi amalan sidin apa? Berjamaah juga. Meninggalnya sujud. Ada yang satu lagi amalan sidin apa? Zikir 7 laksa. Tiap hari bisa zikir 70.000. Ada gampang-gampang 70.000 beb. Waktu meninggal dunia, kuburnya digali, tanah la ilaha illallah. Tanahnya nama zikir. Buka tuang gali. Itu sama. Ini kaum masjid tinggal di masjid, wudu di masjid, mandi di masjid, makan di masjid, samaan di masjid, ya mati di lontek. Makanya maaf ini bujur, nabubuhan masjid, penampuhan-puha, bila ada orang lobangan dinam, lah ini kadang-kadang melanji juga bang, ujian apa nyanyinya. Rusuk lagu ya. Kalau pas di atas lebih joget gugur nah mati. Ayo. Ya, yang sudah nang bagus apalagi ini urun gede
gelisah kayak apa caranya yang mahantang di dalam diulon. Bila pangantina di ujung-ujung jam pangantina baju kita na Tuhan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah udah Tuhan ini sadang sudah. Lah, nang Tuhan ini sadang lah anon ngin sama juga. Kalau tak biasa. Ini mumpung Allah berikan di masjid, jangan sampai kita kayak workshop nih. Ini tanggal berapa nih? 16 berapa? 17. Mulai tanggal 18 imam tidak mau oleh bacaan. Kisarannya habis kan? Juga tanggal pertama Allahu Akbar. Kayak gimana? Pas tanggal 20 Allah. Dan itu juga punya pelajaran bagi pengurus masjid. Artinya kaum manusia juga ada tuntutan juga. Nah, kayak ulun aja nanti maaf lah. Kayak minyak ulun kan bisa minyak mobil tuh habis tinggal 3 di sini, berapa sih? Ulun kayak dokumennya dicas jual itu nah. Nah, malah dia jangan kasih kupon kaum lah. Masih jadi punya biar atuannya juga. Nah, yang pertama, kayak apapun ingat takut kepada Allah. Apapun yang kita lakukan ada pembalasan hari kiamat. Yang kedua yang perlu diperhatikan, janganlah mengatakan orang lain kecuali yang baik-baik saja. Kayak apakah ada orang diam, jangan disambati macam-macam. Apalagi orang itu sudah bertobat, jangan. Itu kupu-kupu malam ya. Ada kupu-kupu malam nyambati orang, maka jangan sampai bila kita menyambati orang kayak itu, menyebut orang kayak itu tidak dimatikan oleh Allah kecuali mati kayak itu ya. Apakah kita akan tahu ujung hidup kita, tahu kita? Coba kan, ada kisah kan? Ada kisah bagaimana seorang perempuan wanita tunasusila, agamanya Yahudi lagi, setiap malam melayani tamu 3, 4, 5 sampai suatu pagi sempoyongan berjalan. Tamu kebanyakan sempoyongan berjalan, lalu hendak mencari sumur. Dapat sumur, minum, alhamdulillah segar. Selesai minum, dilihat ada anjing. Oh, jangan wanita tadi jangan anjing kehausan juga. Diambil ke jauh, mana ada cebok, mana ada gayung, turun ke bawah pakai sepatu, masukkan air, diminumkan ke anjing. Ini hebatnya sedekah. Sedekah itu walaupun dilakukan oleh orang yang kada baik, hasilnya tetap baik. Nah, orang Yahudi, kalau saudara Yahudi sudah Yahudi, kupu-kupu malam bulan 2 kali salahnya. Tapi berkat dia bersedekah memberi minum kepada anjing, akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Coba lihat Sa'labah. Sa'labah itu gelarnya Hamamatul Masjid. Tahu hamamah? Merpati masjid. Artinya orang yang senantiasa di masjid hamamah. Ya kan? Kaum sama juga di masjid juga. Jadi Sa'labah itu Hamamatul Masjid. Berjamaah itu masjid pertama. Salahnya satu aja. Ya Rasul. Jadi di Rasul kenapa? Cepat-cepat pulih. Oh jadi Sa'labah satu aja biasanya no. Biasanya sarung habis ini buat bini lagi. Udah. Ya Rasul doakan orang sugih. Oh ya Rasul, siapa tahu kemiskinanmu itu lebih baik bagi kamu. Kada ya Rasul. Nah Rasul kan tiap kali diminta-minta tuh didoakan sini. Nah ya. Habis didoakan Rasul dikasihkan kambing 2, kambing laki, kambing bini. Nah di situ awal malapetaka. Yang asalnya 5 waktu berjamaah tertinggal maghrib isya subuh karena siang subuh. Lama kelamaan tertinggal Jumat. Tujuh aja lagi kenapa? Sa'labah itu diceritakan dia memiliki kambing 2 biji bunong seperti riwayat. Kalau yang mengatakan 3 biji bunong mulai bawah naik turun itu kan hitungan banyaknya puluhan ribu kambing. Jadi ujian Rasulullah kirim sahabat ambil zakat kepada Sa'labah setiap 41. Apa jawaban Sa'labah? Ini bukan zakat pemerasan. Nah ini hati-hati. Makanya orang yang ahli ibadah bila seke hati-hati.
Akhirnya apa? Udah pilih Nabi, udah kembali sahabat bawa Nabi. Akhirnya bangkrut semua. Makanya amal ibadah terbaik setelah 5 waktu bersedekah. Karena dengan sedekah itu akan membawa kepada pemiliknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Pelit itu dia ahli ibadah tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi dari golongan Bani Israel, perhatikan makanan. Jangan sampai makan makanan yang kalorius. Nah, ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Ketika suami berangkat bekerja, wahai suamiku, silakan kerja, cari yang halal. Kami di rumah siap puasa, siap makan ala kadarnya. Yang penting yang dibawa yang halal. Jangan enak mulai rumah pesan, adalah tas foto 2 juta loh. Itu yang bikin suami itu hancur itu di situ. Karena laki-laki itu sehebat apapun di kantor, di mana di kantor jadi pejabat, beliau bos per hari ya Allah. Macam-macam hebat. Pulang ke rumah rata-rata jadi anak TK semua. Ini ada takut lawan diri bang, ada mau bermasalah. Ada kamu bahwalan. Nah, jadi yang penting apa? Makanan ini dijaga. Ulama besar zaman dulu makanannya bagus-bagus semua. Karena pernah diceritakan di zaman Nabi Musa, orang berdoa kepada Allah, berdoa bersimpuh luar biasa. Habis-habisan bersimpuh, bajunya sampai lusuh, meneteskan air mata keluarnya. Ini menghadap kiblat, berdoa, bersimpuh, menangis, doa pada kabul. Kata Allah penyebabnya, makanannya ada halal saja, ada halal, padahal berdoa semangat sudah luar biasa, menangis semua, makan pada halal ada mungkin. Nah, jadi itu yang ketiga, makanan yang halal lagi. Sebab makanan yang halal akan membawa kepada ibadah kita dan gawian kita sehari-hari. Makin halal, makin semangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salam tidak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina li auladina li masyayikhina jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها السعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أصلح ذرياتنا واهدي إلى سبيل الرشاد. اللهم اجعلنا ذرياتنا من أولياء المتقين المحبوبين المرضيين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا